गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हवे आपणे चेप्टर नंबर 7 भारतीय अर्थतंत्र में जे आपणे छेल्लो मुद्दो जोयो तो उद्योगो, त्यार पछीनो मुद्दो सेवा क्षेत्र, जे छेल्ले आपणे मुद्दो जोई गया उद्योगो अने त्यार पछीनो आपणे मुद्दो लई सेवा क्षेत्र। तो ईस्वीसन 1951 में भारतना सेवा क्षेत्रनो कुल रोजगारी में 17.3% फाळो हतो। तो जे आपणे अहींया लखी शकीए के एक वाक्यमां पण आवी शके के ईस्वीसन 1951 में भारतना सेवा क्षेत्रनो कुल रोजगारी में 17.3% फाळो हतो। 17.3% फाळो हतो। तो के जे वर्ष 2001 में 25.2% थयो, जे वर्ष 2001 में 25.2% थयो। अने वर्ष 2011-12 में ते वधीने 27% थयो। वर्ष 2011-12 में ते वधीने 27% थयो। अने कुल वर्ष 1950-51 में भारतनु सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आवकना जीडीपी ना, जो राष्ट्रीय आवकना ईस्वीसन 1950-51 साल में राष्ट्रीय आवकना जीडीपी ना 30.3% हिस्सो आपतो हतो अने 1980-81 में 38% थयुं अने वर्ष 2001 में 50.4% थयुं, जे प्रमाण वर्ष 2014-15 में वधीने 52.7% थयुं। आम भारत में सेवा क्षेत्रे अभूतपूर्व विकास कर्यो अने राष्ट्रीय आवक में तेनो सिंह फाळो छे। तो आपणे जोईए सेवा क्षेत्र, तो के ईस्वीसन 1951 में भारतना सेवा क्षेत्रनो कुल रोजगारी में 17.3% फाळो हतो। त्यार पछी तो के जे वर्ष 2001 में 25.2% थयो, એટલે કે સેવા પાછળ વિકાસ થતો જોવા મળે। ત્યાર પછી વર્ષ 2011-12 ની વાત કરી। જો અહીંયા 2001 ની વાત થતી, અહીંયા 2011-12 નું વર્ષ દર્શાવેલું છે। તો કે જેમાં વધીને 27% સેવા ક્ષેત્ર થયું હતું। ત્યાર પછી આપણે જે વર્ષ 1950-51 ની વાત કરી, અને છેલ્લે વર્ષ 2014-15, तो वर्ष 1950-51 में 30.3% जीडीपी ना 30.3% हिस्सो आपतो हतो अने 14-15 में 52.7%, 30.3% અને 52.7%। એટલે આના ઉપરથી આપણને એવું જોવા મળે કે સેવા ક્ષેત્ર વર્ષ 1950-51 માં, એટલે કે આઝાદી
बाद तरत ज सेवा पाछळ के जे जीडीपी ना 30.3% जेटलू सेवा क्षेत्र हतुं, ज्यारे वर्ष 2014-15 में ते वधीने 52.7% थयेलुं जोवा मळे छे। आम भारत देश सतत सेवा पाछळ जोड़ायेलो रहे छे। हवे त्यार पछीनो जे पॉइंट आवे छे वस्ती। त्यार पछीनो जे पॉइंट छे तो ए आपणे लईए वस्ती। वस्तीनी अंदर आपणे जोईए विगते तो के वर्ष 1901 में भारतनी वस्ती, जो आ मुद्दो हूँ अहींया आखे आखो लखीश अने त्यार पछी तमने व्यवस्थित समजावीश। तो आपणे अहींया पहेला सौप्रथम मुद्दो लखी लઈએ के वर्ष 1901 में भारतनी वस्ती 23.84 करोड़ हती, जेमां वधारो थई वर्ष 1951 में ते 36.1 करोड़ थई। अने तेमां खूब झड़पी वधारो थई अने तेमां खूब झड़पी वधारो थई। वर्ष 2001 में भारतनी वस्ती 102.7 करोड़ थई हती। 102.7 करोड़ थई हती। छेल्ली 2011 नी वस्ती गणतरी प्रमाणे छेल्ली 2011 नी वस्ती गणतरी प्रमाणे भारतनी वस्ती 121.2 करोड़ हती। 121.2 करोड़ हती, जे दर्शावे छे के भारत में आजादी बाद जे दर्शावे छे के भारत में आजादी बाद वस्ती खूब ज झड़पथी वधी छे अने अंदाजे 1.5% ना दरे अने अंदाजे 1.5% ना दरे वस्ती वृद्धि थवा पामी छे।
ભારતનો આ વસ્તી વિસ્ફોટ ભારતનો આ વસ્તી વિસ્ફોટ એક ચિંતાનો વિષય બને છે. એક ચિંતાનો વિષય બને છે. તો જે અહીંયા આપણે જોયા કે વસ્તી, તો વસ્તીની અંદર આપણે જોયું કે વર્ષ 1901માં ભારતની વસ્તી 23.84 કરોડ હતી, જેમાં વધારો થઈ તો ફરી પાછું વર્ષ 1901માં ભારતની વસ્તી 23.84 કરોડ હતી, જેમાં વધારો થઈ 1951ના વર્ષમાં 36.1 કરોડ થઈ અને ખૂબ જ ઝડપી વધારો થઈ વર્ષ 2001માં ભારતની વસ્તી 102.7 કરોડ થઈ હતી. અને છેલ્લી 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો કે ભારતની વસ્તી 121.2 કરોડ થઈ હતી, જે દર્શાવે કે ભારતમાં આઝાદી પછી વસ્તી ખૂબ જ ઝડપથી વધી અને અંદાજે 1.5% દરે વસ્તી વૃદ્ધિ થવા પામી છે. તો આ ભારતનો વસ્તી વિસ્ફોટ એક ચિંતાનો વિષય બને છે. જો સામાન્ય અર્થમાં આપણે જોઈએ કે વસ્તી વધારવાનું કારણ શું, તો વસ્તીનું પહેલું કારણ એ કે બાળ લગ્ન, કે જે શરૂઆતમાં આઝાદીના સમય બાદ જે નાની ઉંમરે લગ્ન કરી નાખવામાં આવતા હતા, તો એના કારણે પણ વસ્તી વધારો થઈ શકે છે. એ રીતે આપણે જોઈએ સામાન્ય તો કે વસ્તી સતત વધતી જોયેલા, જેમાં વિશ્વમાં ભારતનો બીજો નંબર, વસ્તીની અંદર ભારતનો બીજો નંબર આવેલો છે, જ્યારે પહેલો નંબર ચીનનો આવે અને બીજો નંબર ભારતનો આવે. સામાન્ય તો કે 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે ભારતની વસ્તી 121.2 કરોડ હતી. એ દર્શાવે કે ભારતમાં આઝાદી બાદ વસ્તી ખૂબ ઝડપથી વધવા લાગી અને અંદાજે 1.5% દરે વસ્તી વૃદ્ધિ થવા પામી. ભારતનો આ વસ્તી વિસ્ફોટ એક ચિંતાનો વિષય બને છે. આપણે જોઈએ કે જેમ અત્યારના સમયમાં આપણે જોઈએ તો અત્યારે જેમ નાનું કુટુંબ સુખી કુટુંબ, આપણે આપણું જીવન ધોરણ કહી શકીએ કે જેમ નાનું કુટુંબ એમ સુખી કુટુંબ. તો પહેલાના સમયમાં આપણે જોતા કે વસ્તી થોડી વધારે હોય કે ઘરે ઘરે આપણે જોઈએ કે સંખ્યા બહુ મોટા પ્રમાણમાં રહેતી, અને અત્યારે આપણે તો કે જોઈએ છીએ કે જેમ નાનું કુટુંબ એમ સુખી કુટુંબ. તો આથી ભારતનો આ વસ્તી વિસ્ફોટ એક ચિંતાનો વિષય બને. અને ત્યાર પછીનો મુદ્દો છે ગરીબી. તો જે ગરીબી આપણે જોઈએ તો ભારત નિરપેક્ષ ગરીબીની સમસ્યા ધરાવતો દેશ છે. ભારત નિરપેક્ષ ગરીબીની સમસ્યા ધરાવતો દેશ છે. અને દેશમાં વર્ષ 1973-74માં 54.9% લોકો ગરીબ હતા. જો ભારત દેશમાં આપણે લખી ભારત દેશમાં વર્ષ 1973-74માં કેટલા ટકા લોકો ગરીબ હતા, તો આપણે જોઈએ કે 54.9% લોકો ગરીબ હતા. 54.9% લોકો ગરીબ હતા. જ્યારે બીજો મુદ્દો તો કે આ પ્રમાણ વર્ષ ઘટીને 1993-94માં 45.3% થયું. આ પ્રમાણ વર્ષ
ઘટીને 1993-94 માં 45.3% થયું. એટલે કે સામાન્ય જોઈએ આપણે તો ઘટાડો થયો અને વર્ષ 2004 માં ઘટીને 37.2% રહ્યું. વર્ષ 2004-05 માં ઘટીને એટલે કે સતત ઘટાડો પામ્યો એટલે વર્ષ 2004-05 માં ઘટીને 37.2% રહ્યું. વર્ષ 2004-05 માં ઘટીને 37.2% થયું. ત્યાર પછીનો મુદ્દો આપણે જોઈએ તો કે 2011-12 આંક મુજબ ભારતની 21.9% વસ્તી ગરીબ હતી. જો 2011-12 આંક મુજબ વર્ષ 2011-12 આંક મુજબ ભારતની વસ્તી 21.9% જેટલી ગરીબ હતી. 21.9% જેટલી ગરીબ હતી. હવે પેલા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મુદ્દા વ્યવસ્થિત વાંચી લ્યો પેલા, કે જે મેં ટૂંકાણમાં મુદ્દા લખેલા છે એ મુદ્દા પહેલા તમે સૌપ્રથમ વાંચી લ્યો એટલે તમને ડીપમાં સમજાવી શકું. તો 2 મિનિટનો સમય આપું કે જે તમે મુદ્દા વાંચી લેશો. ચાલો કમ્પ્લીટ. તો પેલું ગરીબી, તો કે ભારત દેશમાં વર્ષ 1973-74 માં કેટલા ટકા લોકો ગરીબ હતા? તો કે 54.9% જેટલા લોકો ગરીબ હતા. જો ગરીબનું સામાન્ય કારણ એ હતું, પેલું કારણ કયું તો કે સામાન્ય અર્થમાં આપણે જોઈએ, આપણે પેલો મુદ્દો જોઈ ગયા હતા સ્વાતંત્ર્ય પહેલાનું ભારતીય અર્થતંત્ર, અને અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તો કે સ્વાતંત્ર્ય પછીનું ભારતીય અર્થતંત્ર. એટલે સ્વાતંત્ર્ય પછીનું ભારતીય અર્થતંત્ર આપણે જોઈએ તો જેમાં ગરીબી, તો આપણો દેશ આઝાદ તો કે 15મી ઓગસ્ટ 1947 ના દિવસે આપણો દેશ આઝાદ થયો હતો. કે જેથી કરીને ટૂંકા સમયમાં એટલે કે 1973-74 ની સાલમાં સ્વાતંત્ર્ય પછી 1947 ની સાલ પછી 73-74 માં 54.9% જેટલા લોકો ગરીબ હતા. તો કે આ પ્રમાણ વર્ષ ઘટીને જો દિવસે ને દિવસે ગરીબ ઘટતા ગયા, એટલે કે જે બેકાર લોકો હતા એ બધા લોકો પોતપોતાની રીતે કામ ધંધો ગોતવા માંડ્યા ને વ્યવસ્થિત રીતે કામ કરવા માંડ્યા. તો કે પ્રમાણ વર્ષ ઘટીને 1993-94 ની સાલમાં 45.3% થયું. અને હવે આપણે જોઈએ 2004-05 માં ઘટીને, એટલે કે જે કુદરતી આપત્તિ પછીની કે જે ભૂકંપ ધરતીકંપ પછી 2004-05 માં ઘટીને 37.2% થયું હતું.
અને છેલ્લે 2011 જો વસ્તી ગણતરી પહેલી તો 2011ની સાલમાં કરવામાં આવી હતી અને જ્યારે 2011ના આંક મુજબ ભારતની વસ્તી 21.9% જેટલી ગરીબ હતી. એટલે કે જ્યારે 2011ની સાલમાં વસ્તી ગણતરી કરવામાં આવેલી હતી ત્યારે એના આંક મુજબ ભારતની 21.9% જેટલી વસ્તી ગરીબ ક્ષેત્ર નીચે જોવા મળે છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો આપણે જોઈએ બેકારી. તો ભારત માળખાગત બેકારી ધરાવતો દેશ છે. જે પહેલું જ આપણે લખીએ કે ભારત માળખાગત બેકારી ધરાવતો દેશ છે. ભારતમાં વર્ષ 1951માં વર્ષ 1951માં 33 લાખ લોકો બેકાર હતા. 33 લાખ લોકો બેકાર હતા. અને નેશનલ સેમ્પલ સર્વેના અંદાજ મુજબ નેશનલ સેમ્પલ સર્વેના અંદાજ મુજબ વર્ષ 1999-2000માં ભારતના 7.31% લોકો બેકાર હતા. ભારતના 7.31% લોકો બેકાર હતા. જો બેકારી જોઈએ તો ભારત માળખાગત બેકારી ધરાવતો દેશ છે. માળખાગત એટલે તો કે અલગ અલગ પ્રકારની બેકારી ધરાવતો દેશ છે. જે ભારતમાં વર્ષ 1951માં 33 લાખ લોકો બેકાર હતા. ત્યાર પછી તો કે નેશનલ સેમ્પલ સર્વેના અંદાજ મુજબ વર્ષ 1999-2000માં માત્ર ને માત્ર 7.31% લોકો જ બેકાર હતા. તો આ રીતે આપણે બેકારીની અંદર પણ આગળ જોઈએ કે જે પ્રમાણ વર્ષ 2004-05માં ઘટીને જે પ્રમાણ 2004-05માં ઘટીને નહીં પણ વધીને 8.2% થયું હતું. જો ફરી પાછું બેકારીનું પ્રમાણ વધ્યું હતું. 2000માં કેટલું આવ્યું હતું તો કે 7.31%. જ્યારે 2004-05માં થોડોક વધારો આવ્યો એટલે કે 8.2% થયું અને બેકારીના પ્રમાણ વર્ષ 2009-10માં ઘટાડો થયો
જો બેકારીના પ્રમાણ વર્ષ 9-10માં ઘટાડો થયો હતો કે જે 6.6% જેટલું થઈ ગયું હતું અને પ્રમાણ 2011-12 ફરી ઘટીને 5.6% જેટલું થયું હતું. આ બધા જે ટકાવારીના પ્રમાણ હું જે અહીંયા બોલું છું તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા છે, બધા ટીક કરી લેવા. એક વાક્યની અંદર કે વિકલ્પની અંદર આ પ્રશ્ન પૂછી શકાય. દાખલા તરીકે પહેલો પ્રશ્ન પૂછાય કે ભારતમાં વર્ષ 1951માં કેટલા લોકો બેકાર હતા, તો આપણે કહી શકીએ કે 33 લાખ લોકો બેકાર હતા. તો એ રીતે આ બધા ક્વેશ્ચન તમારે એક વાક્યમાં કે વિકલ્પની અંદર પૂછી શકાય. આમ ભારતની ગ્રામીણ બેકારીમાં પ્રચ્છન્ન બેકારીનું પ્રમાણ વિશેષ છે. આ બેકારી છુપી બેકારી હોવાથી માપી શકાતી નથી અને આમ ભારત બેકારીનું ઊંચું પ્રમાણ ધરાવતો દેશ છે. જો પ્રચ્છન્ન બેકારી, છુપી બેરોજગારી કોને કહેવાય? તો દાખલા તરીકે આપણે જોઈ કે જ્યાં કોઈ એક ખેતર છે, એ ખેતરની અંદર 8 મજૂરોની જરૂર છે. હવે 8 મજૂરોની જગ્યાએ 10 મજૂર મોકલવામાં આવે તો ખરેખર કામ કેટલા વ્યક્તિનું છે? તો કે 8 વ્યક્તિનું. મોકલેલ વ્યક્તિ કેટલા છે? તો કે 10. હવે વળી રહ્યા કેટલા? તો કે 2 વ્યક્તિ નજીવા વધે છે. તો આ 2 વ્યક્તિને પણ જે કામ આપવું એને છુપી બેરોજગારી કહેવાય. એટલે કે આનું કામ ન હોવા છતાં પણ એ લોકોને કામની સાથે જોડવામાં આવે છે. તો આવી બેરોજગારી આપણા ભારત દેશની અંદર વધારે પડતી જોવા મળે, તો જેને છુપી બેરોજગારી અથવા પ્રચ્છન્ન બેકારી તરીકે ઓળખાવી શકાય છે. તો હવે અહીંયા આજે આપણે આપણો લેક્ચર પૂર્ણ કરીશું. ત્યાર પછીના આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે માનવ વિકાસ છેલ્લો મુદ્દો અને ત્યાર પછી વિકાસમાન ભારતીય અર્થતંત્રના લક્ષણો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. હવે આની અંદર જે તમારે ટકાવારીના પ્રમાણ આપેલા છે કે જેમ કે આપણે ગરીબીમાં જોયું કે ભારત દેશમાં વર્ષ 1973-74માં 54.9% લોકો ગરીબ હતા. આ રીતે જે ટકાવારીનું પ્રમાણ આપેલું છે એ બધી ટકાવારી તમારે આખા ચેપ્ટરની અંદર પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેન્સિલથી તમારે ટીક માર્ક કરવાનું રહેશે. અથવા નવનીતની અંદર જો તમને નવનીતની અંદર તો પ્રશ્ન આપેલા જ હશે, એક વાક્યવાળા અને ટૂંકા પ્રશ્ન, અથવા વિકલ્પમાં પણ ટકાવારીનું પ્રમાણ હશે જ. તો આવા ટૂંકા પ્રશ્ન તમારે પાકા કરવાના રહેશે. ગમે ત્યારે જ્યારે એક્ઝામ આવે ત્યારે આ પ્રશ્ન વિકલ્પમાં પણ આવી શકશે અને એક વાક્યના પ્રશ્નની અંદર પણ હોઈ શકશે કે જે પેપર આવશે ત્યારે તમને બ્લુપ્રિન્ટ આપવામાં આવશે. એટલે એની કાંઈ ખાલી ખોટી ચિંતા ન કરતા. અને જે ન સમજાય, જે મુદ્દો ન સમજાય એ મુદ્દો તમારે ટીક કરીને રાખવાનો હોય. જ્યારે સ્કૂલે આવો ત્યારે તમારે એ મુદ્દો ચર્ચવાનો કે સાહેબ આ મને થોડો નથી આવ્યું કે નથી ખબર પડી, તો ત્યારે આપણે વ્યવસ્થિત સમજાવી શકશું. તો અહીંયા આજે આપણે આપણો લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ.